ಭೀಮಾ ಕೊರೆಂಗಾವ್ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಅದು ಶೋಷಣೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಶಾಶ್ವತ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಮುಂಬಯಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭೀಮ್ರಾವ್ ವೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 208ನೇ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಂಗಾವ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭೀಮಾ ಕೊರೆಂಗಾವ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧದ ಜಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಅದು ಶೋಷಣೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಹೋರಾಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ, ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಮಂತ್ರವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿರಿ, ಹೋರಾಡಿರಿ. 2020ರ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯ ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಭೀಮಾ ಕೊರೆಂಗಾವ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಇತಿಹಾಸ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯತೊಡಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ, ಜೈ ಭೀಮ್. All the distinguished guests in the dais, particularly the Member of Parliament, Mr. Patel ji, Pujya Bhante ji, Buddhist Society of President Mr. Siddharaju, who has speak various subjects now, cover the Buddhist Society of India, and give the respect to all the communities, more communities, because so many war we have fought with you for your side, Peshwa side. Now there is an offer from the British government. Britishers want their flag should be hosted in the Shaniwar Wada. Our Mar community want to remove all these things. And dignity of the life should be continued. This is the history behind this. It is a historical war. So many battles are fought in the all over the world. Because of the property, because of the territory, because of the extension of their Rajya. But this is an exceptional one. Bhima Koregaon battle is an exceptional one, I think so. This has a social aspect. They fought for the social cause. They know that we won this battle. Immediately we will remove all these things, matka and jhadu. Britishers will be give the respect to us. Battle is lasted only for few hours only. It is started at 8:30 in the morning, because already Mar community peoples, Mar soldiers, 31st night, they cover the more than 100 kilometers, and they come to the Bhima Koregaon. This is the Bhima is a nadi. Bhima is a river. The bank of the river, the battle is fought one side. Peshwa is there, another bank side. Mar community is there. And before the 5 o'clock, before the sunset, the battle is over. Mar community got the victory.
in their memory, and that memories, victory memory, British government erected that Vijaya Stambha. On 1823, 3 years required to erect that Stambha only. The Britishers are erected the Vijaya Stambha over there, and all this Mahar community, those who are lost their life in the battles, still their name is there only. Mahar community, Mahar soldier is the majority. But along with the Mahar, there are the Matang people is also there. Maratha soldier is also there, but they are less in number. All these are the scheduled caste people who are. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಡಿಸಿಪಿ ಎಸ್ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಭೀಮಾ ಕೊರೆಂಗ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದರ ಬೈಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೈಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 1954ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಂದಾವಣೆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, 3227 ಆಫ್ 5455 ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಂದಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೈಲ. ನೀವು 100 ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರೇ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮುಖೇನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು 1934ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇಯೋಲಾದಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಭೀಮರಾವ್ ಸರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನಾಸಿಕಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದಂಥ ನೋವು, ಅಪಮಾನ, ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಈ ವಿಪ್ಲವಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಬರ್ತ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್, ಸಾವು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸತ್ತೋಗ್ತೇನೆ. ಇದು ಬೌದ್ಧತ್ವದಲ್ಲಿ ತಥಾಗತರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಾಸಿಕ್ನ ಇಯೋಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೈ ಆಸ್ ಎ ಹಿಂದೂ. ಮತ್ತು ಏನಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗೊಂದಲವಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು 1956ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೌದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೌದ್ಧತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲದ ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧರೇ ಆಗಿದ್ರು. ಹರಪ್ಪ ಮಹೆಂಜೋದಾರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಕ, ನಾಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಅದು ನಾಗ. ಆ ನಾಗ ಜನರು ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6000 ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಓಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಯೇ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ ಸೇರುವಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜನವರಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಮೊಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೀಮಾ ಕೊರೆಂಗ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಂಗ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ
ಜನವರಿ 1ರಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. ದಲಿತ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಅವರು ಪೇಶ್ವಪಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ದಿನ. ಅತ್ಯಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂತಹ ಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಇದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕೇತವೇ ಇವತ್ತು ಭೀಮಾ ಕೊರೆಂಗ ಅವರ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ದಿನ. ಈ ದಿನದಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಹಾಸನ್. We are blessed that a such great men have come to Hassan. I'm welcome. I heartily welcome you, sir. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಅವರ ಒಂದು ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರ ನಿಂತು ಅವ್ರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನನಗಂತೂ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವ್ಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನನಗಂತೂ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಂಗೆ ಕಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಜಯಂತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ನಾನು ಸಂಸದನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಗರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಂಗ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭದ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ದಲಿತ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾದ ಹಾಗೂ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಂಗ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಸನ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಸಂದೇಶ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಅಂಬುಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಿತ್ತೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ ಶಿವಮ್ಮ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜು ತೇಜೂರು, ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅಂಬುಗ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ HJ ಉಮೇಶ್, ಹಾಚಗೋಡನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಲಿವೀರ್, ತೋಟೇಶ್ ನಿಟ್ಟೂರು, ರಾಮು ನರಸಿನಕೊಪ್ಪೆ, ಕೃಷ್ಣದಾಸ್, ರಾಜಶೇಖರ್ ಹುಲಿಕಲ್, ವೈಚಾರಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ, ರಾಜು ಗೊರೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.